διαβάσουμε από τη σελίδα 862, είναι από το κεφάλαιο ΙΕ του κατά Ματθαίο Ευαγγελίου. Σελίδης ΙΕ 15 κεφάλαιο, 862 σελίδα. Τότε προσεύχονται προς τον Ιησούν ή από Ιεροσολύμων γραμματείς και Φαρισαίοι λέγοντας: γιατί οι μαθητές σου παραβαίνουν σε την παράδοση των πρεσβυτέρων, διότι δεν νύπτονται τα σχήρας αυτών των ανθρώπων συνάρτων? Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς: γιατί κι εσείς παραβαίνετε την εντολή του Θεού για την παράδοσή σας? Διότι ο Θεός προσέταξε λέγον: τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα εξέχοντος να θανατώνεται. Σεις όμως λέγετε: πώς της είπε προς τον πατέρα ή προς τη μητέρα δώρον είναι ότι είτε να σου πενηθεί εξέμου αρκεί, και δύναται να μην τιμήσει τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, και εκυρώσατε την εντολή του Θεού για την παράδοσή σας. Υποκριτέ, καλώς προεφήτευσε περί μόνο Ισαΐας λέγον: ο λαός ούτως με πλησιάζει με το στόμα αυτό και με τα χείλη με τιμά. Η δε καρδία αυτών μακράν απέχει από εμού. Εις μάτιν δε με σέβονται διδάσκοντες διδασκαλίας τετάγματα ανθρώπων. Και προσκαλέσα στον όπλον είπε προς αυτούς: ακούετε και νοείτε. Δεν μου λύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο στο στόμα, αλλά το εξερχόμενο εκ του στόματος, τούτο μου λύνει τον άνθρωπο. Τότε προσελθόντες οι μαθητές αυτού είπαν προς αυτόν: εξεύρεις ότι οι Φαρισαίοι ακούσατε στον λόγο τούτον εσκανδαλίστησαν. Ο δε αποκριθής είπε: πάσα θητεία την οποία δεν εφήτευσε ο πατήρ μου ουράνιος θέλει εκριζωθεί. Αφήσατε αυτούς, είναι οδηγοί τυφλών. Τυφλός δε τυφλών αν οδηγεί, αμφότερης φόθρων θέλουν συμπέσει. Αποκριθής δε ο Πέτρος είπε προς αυτόν: εξήγησον εις ημάς την παραβολή αυτήν. Και Ιησούς είπε: έτι και εσείς ασυνετίστε? Δεν εννοείτε έτι ότι παν το εισερχόμενον εις το στόμα καταβαίνει στην κοιλία και εκβάλλεται στον αφεδρόνα? Δε εξερχόμενα εκ του στόματος εκ της καρδίας εξέρχονται, και εκείνα μολύνουσιν τον άνθρωπο, διότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, πορνείε, κλοπέ, ψευδομαρτυρία και βλασφημία. Ταύτα είναι τα μολύνοντα των άνθρωπων. Δεν αφαγητής με ανύπτους χείρας δεν μολύνει τον άνθρωπο. Και εξερθών εκείθεν ο Ιησούς ανεχώρησε εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος. Και εδώ γινήκαν Καναναίος, ελθούσας από εκράβγασε προς αυτόν λέγουσα: ελέησον με, Κύριε, ιέτου Δαβίδ, ότι κάτι μου κακός δεν μου είπε. Ο δε δεν απεκρίθη προς αυτήν λόγω, και προσελθόντες οι μαθηταί αυτού παρεκκλίνουν αυτόν λέγοντας: απόλυσε ο Ματίν. Τότε αποκριθείς. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Des pharisiens et des scribes, des personnes avec un passé glorieux. Et ce sont des personnes qui, par la loi de Moïse, la voix du Saint-Esprit et la justice de Dieu dans l'Ancien Testament. Des personnes spécifiques aux yeux de Dieu.
Et à eux a été révélée la parole de Dieu, la loi de Dieu, des pharisiens. Et à eux a été révélé le sacerdoce et le service pour Dieu. Et ils se sont transformés de personnes qui étaient saintes en des personnes malheur à vous, hypocrites. Qu'est-ce qui a changé leur vie à ces pharisiens? C'était leur propre parcours. Leur parcours les a menés à avoir des réflexions personnelles, des avis qu'ils ont transmis en messages et en enseignements. Et ils ont appelé cela des préceptes et des coutumes humaines. Et ils ont transformé, ils ont changé la parole de Dieu devant ce que eux-mêmes ont trouvé et ont changé selon leur cœur rusé et malicieux, et sans avoir la connaissance de la vérité. C'est pour cela que Dieu a dit que mon peuple se perd par manque de connaissance, parce qu'ils se sont éloignés de l'approche de Dieu par la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Je ne peux pas dire parce qu'ils n'étaient pas sincères, mais ils ont perdu leur chemin. Ils ont perdu le chemin d'approcher Dieu. Et ils ont coupé et ils ont cessé d'approcher Dieu. C'est pour cela que lorsque le Christ est arrivé et ils ont entendu des paroles de vérité, dans leur cœur, cela ne pouvait pas être accepté, parce qu'ils avaient leur propre enseignement. Et ils ne comprenaient pas que ce qu'ils faisaient était sans valeur. Ils n'ont pas demandé à Dieu. Et c'était un effort inutile. Et ils sont montés sur une montagne pour rien. Et Jésus a pleuré pour eux. Lorsqu'il est venu le dernier jour, le jour des palmiers, des feuilles de palmier, des branches de palmier, lorsqu'il est entré dans Jérusalem, et il a dit Jésus, et devant tes yeux a été caché ton avenir. Ce jour-ci, si tu pouvais reconnaître ce qui a été préparé pour toi. C'était un jour qui était préparé pour le peuple d'Israël. Si tu pouvais au moins reconnaître ce jour qui était pour toi, réservé, mais tu n'as pas compris, et tes ennemis viendront, vont t'encercler, ils vont t'assiéger, ils vont détruire le temple, il ne restera pas pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le jour de ta visite. Et aujourd'hui, je pense, chers frères et sœurs, que pour nous est un jour de visite par notre Seigneur Jésus-Christ, de comprendre et de nous repentir et de demander de revenir vers Jésus. Parce que nous savons qu'ils étaient élus de Dieu. Et nous devons prendre soin de voir notre personne, car il nous a transformés, il nous a appelés, il nous a invités, il nous a changés, et nous savons que nous ne sommes pas justes. Il n'y a pas une personne qui est juste, et nous sommes sans la gloire de Dieu.
et ne nous sentons pas justifiés par nous-mêmes, comme le pharisien qui priait et qui disait « Je te remercie, Père ». Il se justifiait parce qu'il disait « Je te remercie que je ne suis pas comme les autres personnes, injustes, voleurs, fornicateurs, ou bien comme cette personne qui est à côté de moi et qui est un récolteur d'impôts et qui est dans une mauvaise vie. Il a une mauvaise vie. » Il remerciait Dieu de ne pas ressembler à ces personnes qui étaient, je dirais, pour lui, des pécheurs. Et nous savons que la justice de l'homme est comme un vêtement sale, et tout homme est pécheur. Et qu'est-ce que nous avons? Et Dieu nous reconnaît la justice, nous sommes reconnus justes devant lui. Pourquoi? Parce que nous avons accepté celui que le Père a envoyé, Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons notre espérance. C'est sur lui que nous sommes fortifiés et encouragés. Il est notre Seigneur, notre ami, notre frère, notre enseignant, notre maître. Nous n'avons personne d'autre. Il est le seul Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. L'apôtre Paul disait « Je ne veux rien connaître d'autre que Jésus-Christ crucifié ». Mais les pharisiens et les scribes n'ont pas saisi ce message, car le diable, ceux qui sont incrédules aux yeux de Dieu, pour Jésus, a aveuglé leur esprit. Et nous restons fermes en Jésus-Christ. Il est notre fondement, notre espérance. Et nous n'attendons que de Jésus, nous dépendons que de Jésus. Et nous supplions que Jésus, celui qui va demander, appeler Jésus, sera sauvé. Celui qui invoquera le nom de Dieu sera sauvé. Cette foi qui a été donnée en nous par la grâce de Dieu n'a pas su être donnée aux pharisiens, à ceux qui étaient élus dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que le diable avait aveuglé leur esprit. Et où le diable a trouvé ce pouvoir d'aveugler leur esprit? À cause de leur incrédulité. Et quelle est cette incrédulité? Ce manque de foi. C'était la justification d'eux-mêmes. Ils se justifiaient eux-mêmes. Ils se rendaient justes par eux-mêmes. Ils se considéraient saints par eux-mêmes. Et c'était des préceptes humains. Et les gens se basent sur des préceptes, sur des coutumes, sur des lois qui ont été inventées par eux-mêmes. Et Jésus arrive, Jésus dit que vient la fin des pharisiens, des scribes. Il y a le jugement. Et comment viendra pour eux le salut? Après la période de tribulation des 7 ans, la période de l'Antichrist, donc après les 7 ans, Dieu enverra un esprit de pitié et de compassion pour les Juifs. Et pourquoi, dit Jésus, et il demande aux pharisiens, pourquoi ne croyez-vous pas à la parole de Dieu? Et une autre question,
Pourquoi certains ne croient pas à la parole de Dieu, à l'évangile de Dieu? Et ça, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas de notre capacité ou de notre pouvoir de pouvoir reconnaître la vérité, la seule vérité qui est dans l'évangile, la parole de Dieu. Et nous n'avons pas besoin des avis de l'humanité. Personne n'a besoin de mon avis, et votre avis, votre réflexion ne nous intéresse pas du tout. Nous voulons simplement la vérité du Saint-Esprit, la parole de Dieu, en bénéficiant de l'amour de Dieu. Vous avez changé la parole de Dieu par vos coutumes et vos préceptes. Le Seigneur a dit, vous devez reconnaître et honorer le Père et la Mère. Et celui qui donne un cadeau au temple, cela suffit, disaient-ils, les pharisiens. Et il ne doit pas aider et honorer son père et sa mère. Cela était une coutume des Juifs, mais qui n'était pas demandée par Dieu. Dieu n'a pas dit de baptiser les bébés. Et les gens, les religions baptisent les enfants lorsqu'ils sont tout petits. Et cela, bien sûr, est un précepte, une coutume qui s'est implantée dans la religion. Et cela est terrible. Et l'évangile est changé par les préceptes humains. Et ainsi, ils ont perdu toute chose. Et de l'autre côté, une Grecque qui est idolâtre, qui n'a aucune idée de la loi de Moïse, mais elle a un grand problème. Sa fille est tourmentée par un démon, par un esprit mauvais. Et sa fille était sous l'influence d'un mauvais esprit, d'un démon qui la tourmentait et la dérangeait. Elle est allée partout pour essayer de libérer sa fille. Les choses se sont empirées. Et quelqu'un lui a dit, elle a entendu, il y a Jésus le Nazaréen. Il y a Jésus de Nazareth. Il y a Jésus de Nazareth. Et que fait-il? Tout. Il y a quelque chose d'impossible à Jésus. Il y a quelque chose de difficile à Jésus. Tout est déjà prêt. Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils sur la montagne. Et Abraham a cru et il est parti pour aller sacrifier son fils. Et il a pris l'enfant, il lui a mis du bois à porter. Et Isaac, son fils, dit, Père, nous avons pris du bois, mais où est l'animal pour le sacrifice? Et là, Abraham répond, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Qu'est-ce qui est dans ta vie qui te dérange ou qui t'angoisse ou qui te met dans l'embarras? Dis, le Seigneur pourvoira. Et je dirais quelque chose, le Seigneur a déjà préparé la solution. Et l'agneau qui était pris dans les branchages qui étaient à côté, dans le buisson, il avait déjà préparé cet agneau pour cet événement. C'est Dieu qui avait placé cet agneau dans cette branchage.
Et Dieu peut ressusciter même si Abraham sacrifie son fils. Dieu pourvoira. Et Dieu a déjà prévu. Mais toi, marche avec espérance en Jésus. Le Seigneur a déjà prévu l'agneau dans le buisson pour le sacrifice. Dieu a la solution. Et à nous, nous ferons rien. C'est le Seigneur qui accomplira tout. Nous sommes sans valeur, nous sommes rien du tout. Il y a une chose que nous pouvons dire, le Seigneur pourvoira et s'occupera de ça. Ainsi donc, elle était une syrophénicienne, mais elle avait une espérance dans son cœur. Elle disait en elle-même, Jésus de Nazareth peut-il libérer ma fille du diable? Il y a-t-il quelqu'un qui peut libérer ma fille des mains du diable? Et la solution est facile. Et il est allé vers Jésus et elle a commencé à crier, Seigneur, libère ma fille. Ma fille est tourmentée par un démon, par un mauvais esprit. Et les disciples lui disent à Jésus, renvoie celle qui crie derrière nous. Mais Jésus est dans la vérité, il fait la vérité, il est la vérité. Il lui dit à cette femme, j'ai été envoyé que pour les agneaux perdus du peuple d'Israël. Mais elle insiste parce qu'elle croit que cette personne peut libérer sa fille. Si j'arrive à le persuader, ma fille sera guérie. Et elle insiste, Seigneur, aide-moi. Ce sont des paroles merveilleuses. Aide-moi, Père Jésus. La syrophénicienne, elle sait bien. Et Jésus lui dit, donnerai-je le pain des enfants aux petits chiens? Les Israéliens décrivaient ceux qui étaient étrangers, c'était des chiens pour eux. C'est ainsi qu'ils leur donnait cette expression. Et la femme dit, mais les chiens, les petits chiens, sous la table de leur maître, sont désireux de manger les miettes qui tombent de leur table. Et Jésus, voyant qu'elle s'est humiliée, Jésus lui dit, ce que tu as demandé, ta requête a été exaucée. C'est ta foi qui a sauvé